खेतरपाल सरकार दा जप ले तू नाम खेतरपाल सरकार दा लग जा तू लड़ बाबा जग। जय माँ कालका, जय बाबा खेतरपाल जी। मैं अतुल देवगन, श्री माँ कालका बाबा खेतरपाल जी सेवा समिति दिल्ली तो अज जी गल करन जा रहे हैं, अज गल करन जा रहे हैं बाबा जी दे माता जी दे वर्त दे बारे। बड़े सारे लोग जड़े अलग अलग राज्यों तो अपना, मैं पहला तो तुहाडा धन्नवाद करदा वां, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा कि जिहड़ा तुसीं इन्ना प्यार दे रहे जे, इन्ना सत्कार देंदे जे। तो जिस तरह स्पैशली पंजाब तो, हरियाणा तो, ईवन जड़ी अपना बाहरली कंट्रीज़ तो भी, अपना आस्ट्रेलिया तो, कैनेडा तो, यूके तो, नीदरलैंड तो अपना बहुत खुशी होंदी है बाबा जी की संगत, बाबा जी की चर्चा, बाबा जी की महिमा इन्नी दूर दूर तक बाबा जी जड़े जड़े उन्हों के बच्चे जड़े आ बाहरले जगहों ते जड़े जाके उन्हों की उन्नति कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्नवाद जड़ा तुहाडा लोगों का, जड़ा तुसीं इन्ना प्यार सत्कार दिंदे जे। परमात्मा चढ़दी कला च रखे तुहानूं सारिआं नूं। ते अज दी जिहड़ी गल करन जा रहे हैं, अज गल करन जा रहे हैं बाबा जी दे वर्त दे बारे, माता जी दे वर्त दे बारे। देखो बड़े सारे लोग जड़े है ना, अक्सर जिन्ने भी जड़े लोग फोन करते हैं, जड़े भी लोग तुसीं जड़े फोन करते जे, उन्हां दे विच की आ, अक्सर कई बार मैं सारिआं नूं जिन्हां नाल मेरी गल हुंदी है या फिर मोस्टली टाइम माता जी नाल गल हुंदी है, माता जी जड़े साडे माता जी जड़े गद्दी ते बैठदे ने, जड़े गद्दीदार ने, उन्हां नाल जिहड़ी गल हुंदी है वो इहदा महत्व अलग अलग तरीके नाल समझाते हैं हर एक इंसान नूं, सब नूं। ते बहुत सारे लोग जड़े पुछदे उस बारे भी कि बई बाबा जी दा या माता जी दा जड़ा उन्होंने वर्त रखना होवे ते वर्त किस तरह रखीदा है, या फिर वो की जड़ा विधि की है ते किस तरह करीदा वो सारी चीज़। तो वैसे मैं तुहानूं हुणे जड़ा दस्सिया कि आपां वैसे तो सारिआं नूं फोन ते एक्सप्लेन करते ही हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी ज़्यादा तो ज़्यादा जो भी तुहानूं उस बारे जो प्रभु ने, जो परमात्मा ने, जो बाबा जी ने, जो माता जी ने, जो जिन्नी क सानूं जिहड़ी बुद्धि बख्शी है, जिन्ना को सानूं दिंदे आपां गांह जड़ा तुहानूं जड़े सारिआं नूं जो भी दस दिंदे आ, तो उस हिसाब नाल गांह उस तरह ही तुहानूं भी दस दिंदे आ। देखो जड़े बहुत सारे लोग आ ना, जड़े बाबा जी दा, माता जी दा जड़े वर्त रखते ने, तो किते ना किते मतलब जो सानू इस तरह या तो उन्होंने दे मूँहों सुनना मिलता है या फिर अपना कितों सानू कितों सुनना मिलता है वाली गल नूं कि बई आपां ते बाबा जी दे वर्त भी रखे सी या माता जी दे वर्त भी रखे सी, ते मैं परेशान हाँ या कुछ ऐसा है। मतलब कोई चंद लोग जड़े ऐसे है, तो मैं सोचा कि शायद यह भी जड़ा विषय है ना, इस विषय ते भी एक बार जड़ी है थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जड़ी, मतलब जड़ी थोड़ी जानकारी इस बारे भी देनी चाहिए कि जड़ा वर्त रखते हैं वो आपां क्यों रखते हैं, उसका अर्थ की है। और क्योंकि जदों तक सानू अर्थ ही नहीं पता, जदों तक किसी चीज़ का सानू अर्थ ही नहीं पता, आपां वो चीज़ नूं मतलब जिन्हों आपां जानते ही नहीं, जिहदा सानू अर्थ नहीं पता, वो आपां किस तरह ये गल अपने तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो जिहड़ी चीज़ ते आपां खरे उतर पावांगे, आपां उहनूं पूर्ण तरीके नाल निभा पावांगे। और फिर सानू ये भी किस तरह पता लगेगा कि बई देवी देवता साडी गल नेड़े हो के सुनदा भी, उहनूं वो चीज़ स्वीकार भी है कि नहीं स्वीकार, साडा वर्त जड़ा वो स्वीकार है कि नहीं स्वीकार। बड़े सारे जड़े ना लोगों नूं की है, थोड़ा जा भरम भी है, थोड़ियां भ्रांतियां इस गल दियां भी है कि शायद वर्त का जड़ा मूल आधार है ना, वो सिर्फ इहो ही है कि भुखे रहना ही वर्त आ। वेखो इनू मैं तुहानूं जड़ा मैं अपने दृष्टि ने या अपने नज़रिए नाल जे तुहानूं मैं समझाउण दी कोशिश करा ना, जड़ा वर्त का अर्थ हुंदा ना, उहदा अर्थ हुंदा है सीधा जिहा संकल्प या प्रतिज्ञा कि आ काम करना ही करना है, एक नियमबद्ध होके करना है कि आ काम करना ही करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ प्रतिज्ञा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ भी प्रतिज्ञा ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ऐसी भी संकल्प ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। फिर तुहानूं क्योंकि जब तक वर्त का मतलब ही नहीं पूरा तक पता ना, फिर उन्नी देर तक तो कर ही नहीं पाओगे, उन्नी देर तक तो यही नहीं जो तक सानू ये पता कि आपां करन की जा रहे हैं। तो फिर हुण जड़े जहाज़ नूं यही नहीं पता कि आपां जड़े साडे जहाज़ नूं जड़ा आपां जिथे बहना वा, सानू यही नहीं पता कि ये जान कित्थे दिया वा, या इहदा परिणाम की होएगा कि नहीं होएगा, या वो व्यर्थ ही जाएगा। तो फिर वो यात्रा भी किस कारण दी है, वो किस ओहदा कोई फल ही कोई नहीं है जिहड़ी यात्रा दा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ, ਬਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਖਿੱਚ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਯੋਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਭੁੱਖਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਆ ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੇਖੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿਤਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਜੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਭਜਨ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਪਾਲਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਚੇਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੇਤੇ ਆਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਵਰਤ ਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੂਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸੀ ਰਸਨਾ ਦਾ, ਐਸੇ ਜਾਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਉਹ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸੇ, ਬਈ ਆ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੂਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੂਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝਾਕੇਗਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਝਾਕੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗ ਲਓ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜ ਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਤੋਂ 10 ਸਵਾਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੂਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ
कि बई मेरे को जो भी तिल फुल होएगा जो भी होएगा वो मैं अपना ते जड़ा जो भी अपना पूरा होने तो बाद जड़ा जो मेरे को बाकियां दी जे मैं किसी दी सेवा कर पावां, जिस तरह दा अज टाइम चल रहा है कि बई मैं किसी की सेवा कर पावां। कोई गरीब घर पिंड दे विच ऐसे ने बई जिन्हां दा कामकार रोटी रोजगार इस वेले सारा बंद आ ते मैं उन्हां दे घर राशन ही दे आवां थोड़ा बहुत, जे मैनू परमात्मा ने दिता है ते ये भी अपने आप दे विच जड़ा वे भी संकल्प है कि मैं उदों तक ते दूंगा ही दूंगा जदों तक मेरी जी जान है। हुण मैं अपनी ही गल करां कि बई सानू परमात्मा जे मान लो ज्ञान भी दिंदा वा, सानू चंगे चंगे लोकां नाल भी मिलांदा वा, सानू जेड़ा मान लो तरह तरह के पदार्थ भी जे खाण नू मिलदा, साडे जेड़े काम धंधे जेड़े साडे अपने बिजनस ने जेड़े लग तो वो सारे वधिया उन्हें सैट भी कीते होए, उहदे तो पैसे धेले भी बरकत भी है, सारी चीज़ां वा जे साडे परिवार दे विच भी खुशी। जे आपां आ चीज़ नू मन के ते आपां संकल्प करदे आ, या मैं संकल्प है वाली चीज़ दा लेना वा कि बई जो मेरे बाबा जी दा जो माता जी दा जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा मेरा उन्हां दा महिमा मंडन मैं उन्हां दा कर सकांगा, जो भी उन्हां दी महिमा उन्हां दी चर्चा मैं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक गा पावांगा, या जो भी वो ज्ञान जिन्ना उन्होंने दिता वो मैं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पावांगा। मैं भी ये संकल्प लिता, ये भी वर्त है बई अपने आप दे विच ते ये भी वर्त है, हर चीज़ एक वर्त है। बई कोई लोग कोई कह दिंदे कि बई किसी दी धी भैन नाल कोई चीज़ गलत हो रही होएगी तो उत्थे भावें मैनूं मरना ही पै जे ते मैं वो वाली चीज़ करांगा। जे मान लो तुसी कुछ ऐसा भी कोई वर्त लेंदे ते ये भी वर्त है, ये भी संकल्प है। वर्त दा जड़ा मतलब हुंदा ना, वर्त दा मतलब इहो ही आ कि वर्त दा एक्चुअल मतलब की है, वो संकल्प आ। ओनू आपां कितना तोड़ना किहड़े तोड़ना आपां ओनू वेख लिया, आपां ओनू जड़ा तरीके नाल वेख लिया ना, आपां ओनू इस तरीके नाल वेख लिया कि ये शायद इहो ही आ कि आपां रोटी नहीं खावांगे ना ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ शायद रब खुश हो जाता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा नेड़े हो जाता, नहीं वो चीज़ तो है ही नहीं। जड़े तरीके ना तुसी समझ लिया या किसी ने समझाने वाले ने समझाता वो गलत हो गया। हुण एक भैन नाल गल हो रही सी मेरी, वो कह रहे भाजी मैं ना संतोषी माता दे भी वर्त रखे आ, ते हुण जदों उन्हां नाल गल होई संतोषी माता दे वर्त रखे ते मैं कहा किस तरह रखदे जे ते की करदे जे। वो उन्होंने जो अपना दसिया कि बई इतना इतना करके ये चीज़ करी दी, चीज़ नहीं करी दी, हालांकि मैंने उस बारे पता तो सी लेकिन मैं उन्होंने को भी सुनना चाहता सी कि बई की चीज़ है तो उसका मतलब की है कि उन्होंने सही चीज़ समझी भी कि नहीं समझी उस वर्त नूं। हुण उन्होंने जो दसिया कहते कि मैनू जड़ा किसी ने दसिया सी कि ये खटास जड़ी है खट्टा नहीं खाना, तो वो भैन जड़ी है वो कहती कि मैं वर्त भी आ सारे माता जी दे रखे है तो शायद ओदा परिणाम जड़ा जो अद्धा पचद्धा मिलिया, लेकिन मैं जिस तरह सोचिया सी एक्सपैक्टेशन सी उस तरह नहीं मिलिया। तो मैं उस भैन नूं भी जड़ा समझाया थोड़ा जा की समझाया कि वेखो जो माता जी ने जो गद्दी दे जो इस बारे, क्योंकि पहला भी चर्चावां चलदियां उन्हां दे जो उन्हां दा दिता होया ज्ञान जो उन्हां नाल भी वो अगे भैन नाल भी मैं भी शेयर किया, मैं तुहाडे नाल भी साझा कर रहा इस बारे कि वेखो जड़ा संतोषी माता का जड़ा तुसीं वर्त रखते जे या फिर किसी भी देवी देवते का वर्त रखते जे, मैं उदाहरण तौर पर संतोषी माता का इस करके वर्त का उदाहरण लिता कि हुण उहदे विच कहंदे खटास नहीं खानी। हुण लोकां ने यह समझ लिया कि बई इहदे विच नींबू नहीं खाना, नींबू नहीं निचोड़ना, उहदे विच इमली नहीं खानी, लस्सी नहीं पीनी या कोई छाछ नहीं पीनी, कोई इहो जी चीज़ नहीं खानी जिहड़ी खट्टी हुंदी है। असल दे विच उहदा मतलब सिर्फ उन्ना की नहीं आ, तुसीं उहनूं फिजिकली तौर पर ले लिया लेकिन तुसीं कदी उहनूं मैंटली स्पिरिचुअली इमोशनल तौर पर कदी लिता ही नहीं उहनूं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ वर्त ਦਾ ना महत्व हर जगह ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਫਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ द्वेष ਰਹਿ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम चल रहा है माता पिता बच्चों को गलत समझ लग पे, तो यह भी तो जी खटास ही है जिहदी चीज़ की वजह खटास पैदा हो रही। इस चीज़ के बारे जड़ा वर्णन जड़ा ना हर एक तरीके नाल उहनूं वेखो समझो उस चीज़ नूं कि वर्त दा असली मतलब की है। वर्त दा मतलब सिर्फ वो नहीं है कि तुसीं नींबू नहीं खाना, हुण नींबू खाना नहीं और माता जी का वर्त रख के उधर बाहर जाके मान लो आपां धीआं भैणां नाल बह के सहेलियां नाल बह के जे आपां चुगलियां कर लिया, निंदिया कर ली, तो वर्त भी किसी कार्य का नहीं रहा, वो वर्त भी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वह मतलब ही नहीं फिर वो चीज़ का रह गया ना। जिहड़ी चीज़ आपां करना चाहते हैं वो चीज़ होई ही नहीं। हुण मैं उही तो कहना कई बार नूं कि तुसीं 100 बार 1000 बार तुसीं वाहिगुरू वाहिगुरू कह लो, तुसीं 100 बार राम राम कह लो, 1000 बार राम राम कह लो, तुसीं जिन्नी बार मर्जी हरी हरी कर लो, वो रब जरा ना नेड़े होके जो उन्हें सुनना ना उदों उन्हें एक बार च सुन लेना, जो उन्हें नहीं सुनना उदों तुसीं 100 बार कह लो 1000 बार कह लो उन्हें नहीं सुनना। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰੇ, ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਮਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ 51 ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 28ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ 6 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿ 7 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਜਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਜਪਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇਗੀ। ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੱਥਾ ਡੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚਲੋ ਕਥਾ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਨ ਜੇ ਖਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਈ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰੀ ਆਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਬਈ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ 6 ਦਿਨ ਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੁਰਦੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਰਮੁਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗੱਚਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਤਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਚਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਰਤ? ਬਸ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਰਤ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ?
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੱਥ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਬਈ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ 9 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਰੱਖੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਡਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਲਾਨਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ 10 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 6-6, 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਚਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਾਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੈਨਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਡ ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕੜਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ, ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਟਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਕਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਂਤਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਪੂਰਵਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਟਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੌਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸੌ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਜੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਓ ਨਾ, ਬਈ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਰਤਾ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਪ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੋਗੀ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਚਾਨਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਰਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਪੀਦਾ, ਸੋਈਦਾ ਕਿ ਜਾਗੀਦਾ, ਬਈਦਾ ਕਿ ਸੋਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲਕਾ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਖੇਤਰਪਾਲ। ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਲੜ ਬਾਬਾ